ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। பக்தர் அனைவரையும் இன்றைய காலை பாகவத வகுப்புக்கு வரவேற்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சி. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. இன்றைய பாகவத வகுப்புல நம்ம முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். ಇಂದಿನ ಭಾಗವತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. सूतजानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पति देवाख्यं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पदं 12. सूत जानसि पत्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. श्लोक 12. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पतिः देव्याख्यं वासुदेवस्य जातो यश्च कीर्षयः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. హరే కృష్ణ. ఓ సూత గోస్వామి, నీకు సర్వ శుభములు కలుగుగాక. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ ప్రయోజనము చేత దేవకీ దేవి గర్భమున వసుదేవుని తనయునుగా ఆవిర్భవించెను నీవు ఎరుగుదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ சூத கோஸ்வாமியே, உமக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். எக்காரணத்துக்காக வசுதேவரின் மகனான பரமபுருஷர் தேவகியின் கருவில் தோன்றினார் என்பதை தாங்கள் அறிவீர்கள். பொருளுரை படிக்கணுமா பிரபுஜி? हरे कृष्णा. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭು. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இந்த பாகவத்தை படிப்பதற்கான முக்கியத்துவ வகுப்பாக பிருந்தாவனத்துல அவர் கொடுத்த ஒரு லெக்சர்ல வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனம். அதாவது இந்த கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் பல பல விஷயங்கள் இருக்கு. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. இந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து சில நேரம் வந்து துக்கத்தை கொடுக்கலாம், சில நேரம் வந்து ஒரு தற்காலிகமா ஒரு டெம்பரவரி ஹாப்பினஸை கொடுக்கலாம்.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. பட் அந்த 2 நாளையுமே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மை கிடைக்கும். ಸೊ ಇದ್ರ ಎರಡರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದ ಆಗುತ್ತಾ? பட் ஆனா இந்த பாகவதத்தினால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, புண்ணிய சிரவணம் கேட்கக்கூடிய அந்த செயலே வந்து என்ன ஆகுது, புண்ணியமான ஒரு செயலா மாறுது. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಬಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದೇ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால இந்த பாகவத சிரவணம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியம் பாகவத சேவையா. அதனால தினமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்கணும். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் வந்து பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, பல பல ஆங்கிள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பாகவதம்ங்கிற இந்த ஒரு கிரந்தத்துலதான் நம்மளால என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஆனந்தத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். இது பிரபுபாதர் ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. பாகவதத்துலதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரியான ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே. ஸோ இங்க சூத கோஸ்வாமி அவங்க வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சவுனக ரிஷிக்கு வந்து சூத கோஸ்வாமியை புகழ்ந்து பேசுறத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. இங்க சவுனக ரிஷிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பத்திரம் தே அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்தான் வந்து மிக ஒரு பண்டிதர், நல்ல ஒரு அனுபவம் மிக்கவர், அவங்கள எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு அவங்கதான் சொன்னாங்க. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿಂತೂ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿಂತೂ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இது வந்து அவங்களே வந்து என்ன பண்றாங்க, சூத கோஸ்வாமி வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சாத்தியம் ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? சின்னவங்க வந்து பெரியவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா, பெரியவங்க சின்னவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡವರು பெரியவங்க தான் சின்னவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். இங்க இந்த சவுனக ரிஷிகள் எல்லாத்தையும் விட சூத கோஸ்வாமி ஆன்மீகமா உயர்ந்த நிலையில இருந்தா கூட இவங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகணும்னு அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க எடுத்துக்கிறது. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க ஆசீர்வாதம் பண்றதோட அந்த நோக்கம் வந்து அவங்க பெரியவங்க அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இல்ல. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. வந்து அவருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்புனால, மரியாதையினால நீங்க நீண்ட ஆயுள் கொண்டவரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்காக வந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்றாங்க.
ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சுவாமி வந்து அம்மா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கிட்ட வந்து பேசுறது மாதிரி. ಸೊ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. என்னுடைய வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? இல்ல பிரபு, கட் ஆகுது பிரபு. ரொம்ப பிரேக் ஆகுதா? ரொம்ப இல்ல, ஆனா நீங்க கொஞ்சம் பின்னாடி போகும்போது அது பிரேக் ஆகுது பிரபு. இன்னும் கொஞ்சம். அந்த ரீதியில இங்க சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமியை ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡ್ತಾರೆ. ஒரு காரணம் என்ன, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂತಂದ್ರೆ, அதாவது சூத கோஸ்வாமி பேச போற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அது மிக முக்கியமான மங்களகரமான ஒரு விஷயம். ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பேசும்போது திரும்பவும் ஒரு வாட்டி வந்து எதுவும் ஒரு தடங்கள் வந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு பயமும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ಸೊ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ. தடங்களானது ಏನೇನು ಅದು ಆತಂಕಗಳಾಗಿದೆ? சொல்லுங்க, என்ன தடங்கள் வந்தது? ಏನೇನು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಆತಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ரோமஹர்ஷன ரிஷியோட மரணம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வெரி குட். ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வந்து பேசணும்னு ஆரம்பிச்ச ரோமகிருஷ்ண ரிஷி அவர் வந்து இறந்துட்டார். அதனால அந்த செயல் தடைப்பட்டது. இப்ப திரும்ப சூத கோஸ்வாமி வந்து பேச வந்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೋಮಹರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுல திரும்ப ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு தடங்கள் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆತಂಕ ಬರಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே. ஸோ இங்க சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட முதல் கேள்வியை வந்து கேட்கிறாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. காரணத்திற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் வசுதேவர் தேவகியினுடைய பையனா வந்து பிறந்தாரு அப்படிங்கிறது தான் இங்க சௌனக ரிஷிகள் கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி. ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ತನಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பகவானுடைய தோற்றம், அதாவது பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துல தோன்றணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பல விதங்கள் இருக்கு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳಿದೆ. இப்போ உதாரணத்துக்கு நரசிம்மர் வந்து அவதாரம் பண்ணாரு. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. இருந்து தோன்றினாரு. ನರಸಿಂಹರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? அவருடைய அம்மா யாரு? ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? யாரு ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. பகவான் அவர் சுயம் பகவான் பிரபு. நரசிம்மருடைய அம்மா யாரு?
அவங்க ஒரு பில்லர்ல இருந்து வந்தாங்க இல்ல பிரபு, அப்ப பில்லர் தானா பிரபு? அவருக்கு பிறப்பு இறப்பே கிடையாது பிரபுஜி. பகவான் நரசிம்மருடைய அம்மா யாருன்னா அந்த தூண், இரண்யகசிபுவோடைய அரண்மனையில இருந்த அந்த தூண் தான் வந்து நரசிம்மருடைய ಅಮ್ಮ. ಸೊ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಕಂಬ. பகவான் வந்து நரசிம்மரை அவதாரம் பண்ண போது அவருடைய அம்மாவா யாருக்கு இரண்யகசிபுவோடைய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூணை வந்து அம்மாவா. ಸೊ ನರಸಿಂಹರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அது மாதிரி இங்க பகவான் வந்து தேவகியினுடைய ஒரு கர்ப்பத்துல வந்து தோன்றணும் அப்படின்னு வந்து எதனால டிசைட் பண்ணாரு, அதான் இங்க கேள்வி. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. பகவான் அப்படிங்கிறவர் வந்து அஜாயமான பகுதா விஜானதே அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல அதாவது பிறப்பே இல்லாத ஒருவர் வந்து பலவிதமான பிறப்புகளை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் தோன்றும் போது அவர் நம்மளை போன்ற கர்ம வினையினால வந்து தோன்றல, அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தினால வந்து தோன்றாரு. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂನು ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂನು ಅವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವತಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிறக்கும்போது என்னுடைய அப்பா அம்மா யாரு அப்படிங்கிற ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. நான் வந்து பிறக்கும்போது எனக்கு அப்பா அம்மா யாரா இருக்கணும் அப்படின்னு என்னால வந்து டிசைட் பண்ண. ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. எனக்கு கூட அண்ணன் தம்பியா யாரு பிறக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ண. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. கலர்ல பிறக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ண முடியாது. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. கலர்ல பிறக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ண முடியாது. ಕಲರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா பகவான் அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಡ್ಡಾಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. என்ன பண்றாரு, ಸ್ವಯಂ அவரே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. இந்த வாட்டி எனக்கு வந்துட்டு அம்மா அப்பா இவங்க, இந்த வாட்டி எனக்கு அண்ணன் இவரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, பகவானே சூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಇವ್ರೇ ಈ ಸಲ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇವ್ರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இப்போ அவரே வந்து ஒருத்தரை வந்து செலக்ட் பண்ணா கூட பகவான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு ஆன்மீகமயமானவர். ಅವರೇ ಈ ತರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಮಯವಾದವರು. வந்து ஒரு பௌதிகமான ஒரு தேகத்துக்குள்ள அவர் வந்து பையனா பிறக்க முடியும். ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತವ್ರು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಜನನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? பகவான் எப்போதுமே வந்து சாஸ்வதமானவர், எப்போதுமே இருக்கக்கூடியவர். ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತವ್ರು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. அந்த நிச்சயமான அந்த பகவானுக்கு நிச்சயமான தாய் தந்தையர் வந்து இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த தாய் தந்தையர் தான் அவருக்கு காரணம்னு அர்த்தம் கிடையாது. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. வந்து நிச்சயமா தன்னுடைய தாய் தந்தையரா அவர் வந்து வச்சிருக்கிறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯವಾಗಿ
ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இருக்கும்போது எப்படி ஒரு கட்டுண்ட ஜீவாத்மா வந்து ஸ்வயம் பகவான தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை வந்து அடைய முடியும்? ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? இதுதான் இங்க வந்து கேள்வி. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. வசுதேவரும் தேவகி அப்படிங்கிற இந்த 2 கட்டுண்ட ஜீவன்கள் எப்படி வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய குழந்தைய அடைஞ்சாங்க? அது எப்படி சாத்தியம்? ಸೊ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಅನ್ನುವ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஸ்வயம் பகவான தன்னுடைய ஞானத்தினாலேயோ தபத்தினாலேயோ இல்ல வேற ஒரு சக்தினாலேயோ தன்னுடைய ஒரு பையனை ஆக்க முடியுமா? ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕನೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு அப்பா அம்மா தான் எப்பயுமே. அது வந்து யசோதா நந்த மகாராஜ். அவங்கதான் வந்துட்டு நிச்சயமான அப்பா அம்மா அவருக்கு. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೇವ ಅಂಡ್ ಯಶೋಧ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ. ವಸುದೇವರು ಯಶೋದಾವಾ? ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಯಶೋದಾ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. இப்போ நமக்கு பாகவதம் 10th கேண்டோல நம்ம வந்து படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இதே கேள்வியை வந்து அங்க பரிஷத் மகாராஜர் வந்து கேட்கிறாரு, எப்படி இவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு அப்பா அம்மாவா ஆனாங்க? ಸೊ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வந்து ஒரு வெளிப்படையான ஒரு காரணத்தை வந்து சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதாவது இந்த வசுதேவரும் தேவகியும் அப்படிங்கிறவங்க முன்னாடி ஜென்மத்துல வந்து பிருஷ்ணி சுதாபா அப்படின்னு சொல்லி தேவர்களா வந்து இருந்தாங்க. ಸೊ ಈ ವಸುದೇವರು ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಪೃಷ್ಣಿನ್ ಸುತಾಪ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ರು. அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு பகவான் தங்களுக்கு வந்துட்டு முதல் அதாவது பகவான் தங்களுக்கு வந்து குழந்தையாக பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையான தவங்கள் வந்து பண்ணாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. அதனால அவங்களுடைய தபஸுக்கு மெச்சி பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவங்களுக்கு வந்துட்டு யக்ஞர் அப்படின்ற ஒரு பையனா வந்து அவங்களுக்கு பிறந்தாங்க. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಆಗ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து பகவான் எங்களுக்கு வந்து பையனா பிறக்கணும்னு 3 தடவை அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. அவங்க 3 முறை பையனா வந்து பிறக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಗವಂತನು ಸಹ 3 ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. பகவான் அதாவது வசுதேவரும் தேவகியும் கஷ்யப்பர் அப்புறமா வந்துட்டு அதித்யா வந்து வந்தாங்க. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವರು ಬಂದು ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ಬಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ஓ பகவான் வாமனதேவரா வந்து அவங்களுக்கு வந்து பையனா பிறக்கிறார். ಆಗ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮನ ದೇವರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா இந்த துவாபர யுகத்துல அவங்க 2 பேரும் வந்து வசுதேவர் தேவகியா வந்தாங்க. கிருஷ்ணர் அவங்க கிட்ட அவதாரம் பண்ணாரு.
ಸೊ ಅನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಮಗನಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ஒரு கேள்வி வரலாம். வந்து கடுமையான ஒரு தபஸ் பண்ணி அப்ப நம்மளும் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு அப்பா அம்மாவா ஆகிடலாமா அப்படின்னு. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಏನು ನಾವು ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. அதே மாதிரிதான் நந்தமகாராஜரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நந்தமகாராஜரும் யசோதாவும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அஷ்ட வசுக்கள்ல ஒருத்தவங்களா வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಬಂದು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟವಸುಗಳ ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು. அவங்களுடைய சாரான்னு நினைக்கிறேன், அந்த பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ அந்த பிறவியில அவங்களும் வந்து பகவான் தங்களுக்கு வந்து குழந்தையா பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து பயங்கரமான தபஸ் பண்றாங்க. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನೇ ತಮಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நந்த மகாராஜர் யசோதாவா வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றாங்க. ಸೊ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರೇ ಬಂದು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. அவங்களுக்கு வந்துட்டு கிருஷ்ணரா வந்து ಆಗ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ஒரு கேள்வி வரலாம், இந்த மாதிரி கடுமையான ஒரு தபஸ்யம் பண்ணி நாம வந்து பகவானுக்கு அம்மா அப்பாவா ஆக முடியுமா? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையா பிறந்தாரு. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು? அதுக்கு காரணம் அவங்க செய்த வந்து அந்த தபஸ் கிடையாது, அவங்க செய்த அந்த பக்தி. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಂತ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ. இல்லாம இந்த நந்த மகாராஜர் யசோதா அப்படிங்கிறவங்க ஆன்மீக உலகத்துல பகவானுக்கு எப்போதும் நிச்சயமான ஒரு அம்மா அப்பாவா எழுதியிருக்கிறாங்க. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. எப்போதுமே அப்பா அம்மா வேற ஒருத்தவங்க வந்து அப்பா அம்மாவா. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ, ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நந்த மகாராஜர் யசோதா அவங்கதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல அதே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து லீலை பண்றதுக்காக வரும்போது அவங்களும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றாங்க. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. வசுக்களா வந்து தோன்றி பகவான் வந்து தூய பக்தி பண்ணி திரும்பவும் பகவான் எங்களுக்கு வந்து பக்தன பையனாவே பிறக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து பக்தி பண்ணி என்ன பண்றாங்க, அந்த மகாராஜர் யசோதாவை அவங்க வந்து பூமிக்கு வர்றாங்க. ಸೊ ಅವರು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. அவங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு அதை ஒரு காரணமா வச்சுட்டு அவங்க வர்றாங்களே தவிர்த்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சாதாரண கட்டுண்ட ஜீவாத்மா வந்து பகவானுக்கு வந்து அம்மா அப்பாவா ஆகுறதுங்கிறது நடக்காத காரியம். ಸೊ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா வசுதேவர் இவங்க வந்து ஒரு கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இல்லைங்கிறது. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ವಸುದೇವರು ಇವರು ಬಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து பையனா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க இத்தனால எப்பவுமே அவருக்கு வந்து பையனா இருக்கிறாங்க. அதனால
ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಗುವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. பிரபு பகவானுக்கு 5 விதமான ரசத்தை வந்து பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்றோம். அதுல நம்ம வந்து வாத்சல்யம் ஒரு பெற்றோர் ரூபத்துல நம்ம வந்து பெற்றோருடைய அந்த வாத்சல்ய சுபாவத்துல நம்ம வந்து பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்றோம். ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಭು ನಾವು 5 ವಿಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. நாங்க வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல வந்து பக்தி பண்ணோம், அப்போ நாங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து அம்மா அப்பாவா வந்து இருக்க முடியாதா? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? எங்களை வந்து அம்மா அப்பாவை ஏத்துக்க மாட்டாரா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? கிருஷ்ணருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, நாங்களும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நண்பரா வந்து பக்தி பண்ணோம், அப்ப எல்லாரும் நண்பன் ஆக முடியாதா? ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಾವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? எல்லாமே வந்து ஒரே நேரத்துல சாத்தியம் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்கு, அதே நேரத்துல சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲನು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. கிருஷ்ணரை வாத்சல்ய பாவத்துல பக்தி பண்ணவங்க எல்லாரையுமே பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் அவங்கள வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தாய் தந்தையா வந்து ஏத்துக்கிறாரு. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. எந்த விதத்துல பகவான் ஏத்துக்கிறாரு? ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? வந்து பகவான் இந்த பிரம்ம விமோகன லீலையில எப்படி நடத்தி காமிச்சாருங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்புறமா அந்த கட்டுக்குட்டிங்க எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து திருடிட்டு. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಸು ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. திரும்ப வீட்டுக்கு போனோம், பிரம்மா வந்து எல்லாரையும் திருடிட்டு போயிட்டாரு. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. பண்றதுன்னு தெரியல, வீட்டுக்கு போனா எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்களே என் பையன் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. ಸೊ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இடத்துல பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த தன்னுடைய கோபர்கள் அந்த நண்பர்களுடைய ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஒரு ரூபத்தையும் அவர் வந்து ஏற்கிறார். ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರ ರೂಪವನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ರೂಪವನ್ನ ಅವರು ತಾಳ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோபரா வந்து மாறி அந்த ஒவ்வொரு கோபருடைய வீட்டுக்கு வந்து போயிடுறாரு. ಸೊ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪರ ಬಾಲನಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನೆಗೂನು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು. எல்லா பேரண்ட்ஸும் இவங்கெல்லாம் வந்து காட்டுல இருந்து எப்ப ரிட்டர்ன் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಇವರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. லேட் ஆகிட்டே இருக்கு, பசங்களை இன்னும் காணாம என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು வந்துட்டு கையில வந்து விளக்கு வச்சுட்டு பசங்களை காணோம்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. தூரத்துல இருந்து ஃப்ளூட் சவுண்ட் கேக்குது. ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. வந்து உயிர் வந்து அப்பா கிருஷ்ணன் வர்றான். ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು, ಏನು ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. வர்றான் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் கூட வருவாங்க.
ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பொதுவா வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்தா எல்லா அம்மாக்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து போய் கட்டி பிடிச்சுப்பாங்க. ಸೊ ಕೃಷ್ಣರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா அன்னைக்கு வந்து என்னாச்சு, எல்லா கோபியர்களும் வந்தாங்க. அந்த அவங்களுடைய பையனை பார்த்து, என் பையன் எவ்வளவு அழகா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பையனை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. யாரும் கிருஷ்ணரை கட்டவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಅಂದಿನ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪಿಯರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರೆ ನನ್ ಮಗು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಮಗುನ ಅವ್ರವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾರು ಅವತ್ತು ಹಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த விரஜத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் கூட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா பசுக்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய கோபர்கள் வந்து மேய்க்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. ಸೊ ಆ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಸುಗಳು ಗೋಪುರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. பசுக்கள் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்திருக்க மாட்டாங்க டே டைம்ல. ಸೊ ಹಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. வந்து கோபுரம் வந்து போயிருப்பாங்க. ಅವ್ರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಹಸುಗಳನ್ನ. கூட வந்து தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ಸೊ ಆ ಹಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹಸು ಕರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. மக்கள் கூட வந்து என்ன பண்ணல, கிருஷ்ணரை கண்டுக்கவே இல்லை. எல்லாமே தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டிகளை வந்து பார்த்து சந்தோஷம் கூட்டிட்டு போயிருச்சு. ಅಂದಿನ ದಿವಸ ಹಸುಗಳು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕರುಗಳನ್ನ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. வனத்துல ஒவ்வொரு கோபியர்களும் அவங்க வீட்டுல சமைக்கிற ஒண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க, இது கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்கும், இது கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி சமைப்பாங்க. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋಪಿಯರು ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்போ கிருஷ்ணரே வந்து அந்த அவங்களுடைய பையனா வந்து போயிருக்கிறதுனால, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಮಗುವಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ஒவ்வொரு கோபியர்களும் தன்னோட பையனுக்கு எது பிடிக்கும், என் பையன் இது பிடிக்கும் இது பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதே மாதிரி அந்த அம்மா வந்து பையனுக்கு வந்து ஊட்டி விடும் போது அந்த பையன் கோபம், அதாவது கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்லுவானா, முதல்ல நீ வந்து கிருஷ்ணனுக்கு கொடுத்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி. ಸೊ ಮಗುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರು ಆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. இல்ல குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடணும்னா நீங்க எனக்கு போன் கொடுத்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆನೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮಿச்சாதான் நம்ம அவங்களுக்கு சாப்பிட வைக்கணும். ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. பகவானுக்காக சமைக்கிறது இல்ல, நம்ம குழந்தைங்களும் இது வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கணும்ன்ற அவங்களுக்கும் அந்த கான்செப்ட். ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. விரஜத்துல வந்து ஒவ்வொரு கோபனும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணன் அவங்க பக்கத்துல இருக்க மாட்டான், கிருஷ்ணன் வந்து அரண்மனையில இருப்பாரு. ಆದ್ರೆ ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ஆனா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு கிருஷ்ணன் உட்கார்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆசனம் போட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு
அவங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேட்ல அவங்க என்ன குக் பண்ணாங்களோ அதை அங்க வச்சுட்டு இது கிருஷ்ணன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வச்சிருவாங்க. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸನವನ್ನ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ್ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. கோபன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பிளேட்ல இருக்கிறத எடுத்து அந்த ஊட்டி விடுவான். ಸೊ ಗೋಪರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು ಭಗವಂತನ್ಗೆ. அந்த கோபிக்கு கிருஷ்ணன் இருக்கிறது தெரியாது. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. கோபனுக்கு என்ன தெரியும், கிருஷ்ணன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறான், அவன் என் கூட சாப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அது தெரியும். ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋಪರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஒவ்வொரு விரஜவாசியோடைய வீட்லயும் ஒவ்வொரு கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க காலையில சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனுக்கு ஊட்டி விட்டு கிருஷ்ணரும் அங்க பக்கத்துல பர்சனலா உட்கார்ந்து அவங்க ஊட்டி விடுறத சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு. ಸೊ ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ குழந்தைங்க காட்டுக்கு போய் மாடு மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த அம்மா அப்பாலாம் என்ன பண்றாங்க, ஐயோ என் குழந்தை காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மாடு மேய்ச்சிட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி கை காலெல்லாம் அமுக்கி விடுறாங்க. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ ಆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಕ್ಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿದ್ರು ಅವರು. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ತರ. அன்பு இருக்கும், இல்ல கிடையாது. ಅವ್ರ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲ ಅமுக்கி விடுற அளவுக்கு கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. பையனை வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவனை நல்லா குளிப்பாட்டி அவனுக்கு நல்லா சாப்பாடு ஊட்டி அவனை படுக்க வச்சு அவனுக்கு கை காலெல்லாம் அமுக்கி விட்டு எல்லாம் பண்றாங்க. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணா, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுட்டு சாப்பிடுறவன் இப்போ அதெல்லாம் அவன் பண்றது கிடையாது. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮவும் அதை கேள்வி கேட்கல, ஏன்டா நீ இப்ப கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்கலையா அப்படின்னு. ಅಮ್ಮನೂ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. கிருஷ்ணர் தான் அங்க பையனா உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு, அதனால நான் தானே சாப்பிடுறேன், என்ன எனக்கு இன்னொரு வாட்டி ஊட்டி விடுறதுன்னு அவர் அது பண்றது. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ತಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. தன்னுடைய பையன் சாப்பிடுற அந்த அழகை பார்த்து இவன் என்ன பண்றான் அப்படிங்கறதே அவங்களுக்கும் ஞாபகத்துல இருக்குது. ಸೊ ಈ ಗೋಪಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಗು ತಿಂತಾ ಇರೋ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. பசு பசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, காலையில கிருஷ்ணர் அவருடைய புல்லாங்குழல் கேட்டாதான் இந்த பசு என்ன பண்ணும், அது தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்கவே செய்யும். ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೊಳಲಿನ ನಾದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆ ಕರುಗೆ ಹಾಲು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. அவருடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பசுக்களுமே என்ன பண்ணும், அவர்
காலையில எந்திரிச்சு அந்த கோசாலாக்கு போய் அந்த பசுக்களுக்கு முதல்ல சாப்பாடு ஊட்டி விட்டாதான் அந்த பசுக்கள் வந்து சாப்பிடும். கிருஷ்ணரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடல, அந்த பசுக்கள் சாப்பிடாது. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಭು ಗೋಶಾಲ ಅದಕ್ಕೆ கோசால பசுக்கள் காலையில கிருஷ்ணரை பார்த்தாதான் ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರೇನೆ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. இப்போ அந்த பசுக்களும் அதை பத்தி கவலைப்படுறதில்ல. கண்ணுக்குட்டிங்க பக்கத்துல இருக்கிறாங்க, அந்த கண்ணுக்குட்டிங்களை பார்த்துட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டிங்களுக்கு பால் கொடுத்துட்டு அவங்களும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. சோ இந்த விதத்துல பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற எல்லாரும் வந்து என்ன ஆயிட்டாங்க, கம்ப்ளீட்டா அவங்க பையன் மேலையும் பசுக்கள் வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிங்க மேலையும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அன்பு வந்து பெருகுது. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೆಳಿತಾನೇ ಇದೆ. அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அந்த பாசத்தை கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய பையனா இருந்து அத வந்து என்ஜாய் பண்றாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ கிருஷ்ணர் இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோபர்களுக்கும் அவங்களுடைய ஒரு பையனா வந்து போனாரு? ಸೊ ಕೃಷ್ಣರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪರಿಗೆ ತಾನು ಮಗನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கோபியர்களுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணன் என்னுடைய பையனா வந்து இருக்க மாட்டானா, கிருஷ்ணன் எனக்கு பையனா கிடைக்க மாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தவங்களும் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவங்க வந்து ஏங்கினாங்க. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. அதனால பகவான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு விரஜவாசியினுடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, அவர்களுடைய பையனாக மாறி போனார். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ರಜವಾಸಿಯ ಆಸೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಗನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾನು ಮಗನಾಗಿ ಹೋದ್ರು. கோபியர்கள் மட்டும் இல்ல, அந்த பசுக்கள் கூட கிருஷ்ணனுடைய அழகை பார்த்து கிருஷ்ணன் எனக்கு கண்ணுக்குட்டியா இருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசுக்கள் கூட வந்து ஏங்குனது. ಗೋಪಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಸುಗಳು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕರುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. கிருஷ்ணர் என்கிட்ட இருந்து பால் கறந்து குடிக்கிறார், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நானே டைரக்டா பால் கொடுக்க முடியாதா, யசோதா கொடுக்குற மாதிரி? ಸೊ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂದ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಯಶೋದ ಮಾತೆ ಮಾದ್ರಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ. அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அந்த அன்புக்காக பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, இந்த விதத்துல அவங்களுடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக அவங்களுடைய பையனா வந்து போய் 1 வருட காலம் கிருஷ்ணர் அந்த லீலையை வந்து நிகழ்த்தினார். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. இந்த நம்ம எப்பயாவது வந்து பார்ட் டைಮ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾವ ಆಗலாம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. பட் ஆனா ஒரு அம்மா அப்பா அப்படிங்கிறது வந்து அது நந்த மகாராஜர் யசோதா தான். ಆದ್ರೆ ಎಟರ್ನಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮಾತ್ರ. நம்ம வந்து அவங்களா மாறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಅವ್ರ ತರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಅದ வந்து கண்டிக்கிறார். ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. அது வந்து ஒரு சகாஜியம் அப்படின்னு சொன்னா ரியலான ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கும்போது நான் அந்த அம்மா அப்பாவா மாறிட்டேன்னு ஒரு கற்பனையில இருக்கிறது.
ಸೊ ಇದು ಸಹಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. நம்ம வந்து இந்த நந்தமகாராஜர் யசோதாவா நான் ஆகணும்னு வந்து நினைக்க கூடாதுன்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இருந்த கோபியர்கள் எல்லாமே வந்து யசோதாவுக்கும் நந்த மகாராஜருக்கும் வந்துட்டு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், நந்த மகாராஜர் யசோதாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சேவை பண்ணணும்னு நமக்கு வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு டிசைர் வச்சுக்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಗೋಪಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋದೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அதை விட்டுட்டு நானும் நந்த மகாராஜா யசோதாவா நான் மாறிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாதுன்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. மாதிரி ஒவ்வொரு ரசத்திலையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு மேல வந்து ஒரு மாதுரிய விதத்துல நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ராதாவாயிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. அது தப்பான ஒரு ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது நம்ம வந்து பிரஜவாசிகளுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவங்களுடைய ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு பண்ணணும்ன்றதுதான் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು விட்டு நாமளே அந்த ஒரு ரோலை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு தத்துவம் சித்தாந்தம். ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅವರ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. பட் நமக்கு பகவானுக்கு மேல இந்த மாதிரி வாத்சல்ய பாவத்திலயோ இல்ல சக்கிய பாவத்திலயோ பக்தி பண்றதுக்கு நமக்கு முழு உரிமை இருக்கு, அது இல்லைன்னு கிடையாது. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಖ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. அந்த மாதிரி ஒரு உன்னத நிலையை நம்ம வந்து அடைந்தோம், நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம கூட வந்து பகவான் வந்து அதே ரீதியில நம்ம கூட வந்து அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுவாரு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ஏற்கனவே அந்த உத்தமமான ஒரு பக்தரா நான் மாறிட்டேன், நான் யசோதாவா மாறிட்டேன், நான் நந்தமகாராஜரா மாறிட்டேன், நான் வந்து ஒரு என்னது கிருஷ்ணருடைய ஒரு நண்பனா நான் மாறிட்டேன், நான் ராதாவா மாறிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಧಾರಾಣಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. அதை விட்டுட்டு அந்த விரஜவாசிகள் கிருஷ்ணருக்கு மேல எப்படி வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் ஒரு லவ் வச்சிருந்தாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು. இந்த மாதிரி ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு மேல பண்ணோம்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் நம்ம கூட அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுவார். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ನೇಹ ಭಾವವನ್ನ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. அதுதான் இங்க வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட இந்த சௌனக ரிஷிகள்
வசுதேவி வசுதேவர் தேவகி கிட்ட அவர் தோன்றியதுக்கான அந்த காரணத்தை வந்து கேட்கிறாங்க. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನನವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே இன்டர்னல் ரீசன். ಪ್ರಭುಗಳು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. வெளிப்புறமான காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರೀಸನ್ ಒಂದಿದೆ. அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக தோன்றுறாரு அப்படிங்கிறது வெளிப்புறமான காரணம். ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ. புறமான காரணம் என்ன? தன்னுடைய பக்தோட அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக பகவான் வர்றாரு. ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ. விஷ்ணி சுதாபாவுக்கு வந்து யாரா பிறக்குறாங்க பிரபு குழந்தை? கேட்டுச்சா? விஷ்ணி சுதாபாவுக்கு வந்து யாரு குழந்தையா பிறக்குறாங்க? விஷ்ணு, பகவான் விஷ்ணு யஜ்ஞரா பிறக்கிறாரு. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. லக்ஷ்மி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபுஜி, இப்போ சூத கோஸ்வாமி வந்து சகுன முனிவர்களுக்கு அந்த நைமிஷாரண்யம் அந்த இடத்துல தானே பிரபு அது சொல்லப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட்? ஆமா மாதாஜி. அப்போ வந்து பிரபு அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு யாருக்கும் அங்க அந்த காலத்துல தெரியப்படுத்தலையா? வெறும் அந்த முனிவர்களோட முடிஞ்சிடுச்சா பாகவதம் சொன்னது? அது குரு பரம்பரா மூலமா வந்துட்டே தான் இருந்தது. இல்ல பிரபு, இப்ப நான் எப்படி கேக்குறேன்னா, இப்ப நமக்கு இந்த காலத்துல நமக்கு ஆன்லைன் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. சோ நம்ம வீட்டுல இருந்தபடி பாகவதம் கேட்கிறோம் செய்யறோம். அப்போ அந்த காலத்துல அது எப்படி பரப்பப்பட்டதுன்னு கேக்குறேன். குருசீட பரம்பரா. சோ அந்தந்த ஏரியால அவங்க போறப்போ அப்படி சொல்லப்பட்டது மக்களுக்கு. அதாவது பொதுவாவே வந்து பக்தர்களுக்கு வந்துட்டு வந்து நாரதர் இருக்கிறாரு. நாரதர் பல இடங்களுக்கு அவர் டிராவல் பண்றாரா இல்லையா? அவர் டிராவல் பண்ணி என்ன பண்றாரு, போய் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவர் வந்து இத வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்ப நாரதர் தான் வந்து வியாசருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி நாரதர் இன்னொரு இடத்துல வேறவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்ப இன்னொரு சங்கர்ஷ்ணர், அதாவது பகவானுடைய சதுர்வியூகத்துல சங்கர்ஷ்ணர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பூமிக்கு கீழே இருக்கிறாரு, பாதாள லோகத்துக்கும் கீழே இருக்கிறாரு. அங்க சனத்குமாரர்களுக்கு வந்துட்டு சங்கர்ஷ்ணர் வந்து பாகவதத்தை சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி வந்து இன்னொரு குரு பரம்பரா இருக்கு. இந்த குரு பரம்பரா வந்து பல பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்கு. அப்படி என்ன பண்றாங்க, பல பிரான்ச்சஸ்ல பல இடங்கள்ல இது வந்து பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஓகே, புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணாங்கிற இதுக்கு வந்து மீனிங் சொல்லுங்களேன். ஹரே அப்படின்னு சொன்னா பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தியை வந்து குறிக்கக்கூடியது. அந்த ஆன்மீக சக்தி இல்லைன்னா ராதாராணியை குறிக்கக்கூடியது. கிருஷ்ணானா கிருஷ்ணர். அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ற அந்த சப்தத்தினுடைய ஒரு சிம்பிள் மீனிங். ராமாங்கிறது பலராமரை குறிக்கிறதா? ராமா அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு 2 விதமாவும் சொல்லியிருக்கிறாரு. பலராமரை குறிக்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம், அது வந்து ராமச்சந்திரரை குறிக்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம். ரெண்டு அது வந்து தப்பு.
தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ், கமெண்ட்ஸ்? யாருக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லையா? ஸோ கடைசியா நம்ம இத பிரபுபாத் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ஒரு கோட் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு முடிக்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து ஒரு லெட்டர்ல வந்து சொல்றாரு, I am very keen on the distribution of my books and I am very indebted to all of you for your untiring efforts to see that every man and woman in America get one of my books. பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒத்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ரொம்ப உற்சாகமா, ஒரு தொய்வே இல்லாம, ஒரு டயர்டே இல்லாம நீங்க வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றத பார்த்து நான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன். நீங்க இந்த அமெரிக்கால இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்க கையிலையும் என்னுடைய புக் ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்க இந்த மாதிரி வந்து கடுமையான ஒரு உழைப்பு நீங்க வந்து பண்றீங்க. அதுக்கு பலவிதமான யுக்திகளை நீங்க வந்து கடைபிடிச்சு இந்த புஸ்தகத்தை நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றத பார்க்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ பிரபுபாதர் இங்க வந்து இன்டெப்ட்ங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துறாரு. யாரெல்லாம் வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிரபுபாதர் நான் கடன் பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பிரபுபாதர் இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நான் எல்லாரையுமே வந்து தினம் நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நீங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகுங்க. அதனால உங்களுக்கு பிரபுபாதருடைய கருணை நிறையவே கிடைக்கும். ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம வேகமா முன்னேறதுக்கு அது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாருமே வந்து முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். நம்ம வந்து நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி.